प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य ध्यान करबा आलोच्य प्रसंग होची आपण कहा हाबुड़ रे पड़िछंती। आपण कहा हाबुड़ रे पड़िछंती। प्रिय भाई भणी माने आमे जो जगत रे बसवास करूछु ठकामी भंडामी सठता एटा गोटे साधारण विषय हो जाए। विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत बड़ विषय। आप जदि आम मुसलमान संप्रदाय जीवे से देखिए अनेक लोक मैंने जादू टना कर पूरा ताईर लगे। आमर हिंदू संप्रदाय आसवे से बाबा मान अभाव नहीं। आप ख्रीस्टान संप्रदाय आसवे ये बाबा मान उणा नहीं। आपड़ क्या हाबुड़ पड़ी कहारी ना कहारी हाबुड़ तो पड़ी थे। आप आज मुझे संपर्क कहवाई चाहे जदि क्या हाबुड़ पड़ी आप तली तलांत हेबे सर्वशांत हेबे सर्वहरा हेबे। मन रखी था ईश्वर को सर्वाग्र रखंतु। ईश्वर वाक्य को सर्वाग्र रखंतु। बाइबल जो परामर्श दूची ताकू आपण फॉलो करंतु। ताकू आपण फॉलो करंतु। माथ्यू 24 पर्व तार 4 पद लिखा जाए से जीसु से उत्तर देले सावधान जेपरी कहीं जेपरी तुमको भ्रांत न करे। सावधान कहीं जेपरी तुमको भ्रांत न करे। वो पचारिबा चाहे आपण कहा हाबुड़ रे पड़ी। अनेक लोक ए प्रकार लोक मन आसी जमान हाबुड़ रे पड़ी और बाहरी मध्य पारु ना। बाहरी भी सान कष्टकर हो पड़ी। प्रिय भाई भणी माने आज एपर एक परिस्थिति में बसवास करूछु जे भंडामी ठकामी लोक मानू नाना प्रकार प्रलोभन देखाई से चक्रांत कर छड़े नेबा एगुड़ाक साधारण विषय हो जाए। तुमको यहीटा करने पड़ो सहीटा करने पड़ो सहीटा कर सबू केवल लोक मान बंचार गोटे उपाय हो जाए। लोक मान नाना आलोरे से संग्रह करने। फिलिपियो पुस्तक जो देखिए आपण फिलिपियो तार 3 अध्याय गोटे सुंदर कथा लिखा जाउछि। फिलिपियो 3 पर्व तार 18-19 पदरे माने एपरी अनेक अच्छी जो मानकर आचरण विषय में तुमको थरक थर कही अच्छी आ वर्तमान मध्य कांदी कांदी कहूँ जे से माने ख्रीष्ट क्रूसर शत्रु। अनेक आचरण ख्रीष्ट क्रूसर विपरीत अटे। से माने ख्रीष्टंकर क्रूस अनुमोदित जीवन काटती नहीं। से जीवन में क्रूस न थाए क्रूस को समर्थन भी करती नहीं। आराम रे सुविधा रे भल रहा पसंद करते क्रूस ना आचरण देखिए देखा से परिणाम विनाश। परिणाम तो विनाश हम उदर से देवता से सेवार उद्देश्य कौन अटे से जेकोसी धर्मर हूँ उद्देश्य कौन अटे लोक मान ठारू मोटा मोटा रकम आदाय कर उदर से देवता से आपण आपण लज्जार विषय को दर्पर विषय मन करती पुणी पार्थिव विषय गुड़िक आसक्त हूँ। जड़े जदि प्रभु को दास बोली कहते आदि पार्थिव मना जागतिक विषय आसक्ति अटंती मु कहीं कौची आपण क्या हाबुड़ रे पड़ी क्या हाबुड़ रे पड़ी आम कौन हे प्रभु भक्त आना प्रभु भक्त ना आम कौन हो बाबा भक्त आम देश भक्त ना नेता भक्त हो जाइए। नेता माने लोक मान को जहाँ कहते लोक भ्रमित होती ए देश नेता मान नुहे ए देश आपणकर देश अटे। तेणु कौन से राजनीतिर हाबुड़ पड़तु ना। आपण को उद्धार प्रभु करेंगे बाबा माने करेंगे ना।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସତର୍କ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ସେମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିନଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କାଳରେ କେହି କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କପଟପଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକାର ଆକର୍ଷିତ ହଉ ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ବିବାହ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ବିବାହ କାହିଁକି ନିଷେଧ କରିବେ? କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ? ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବିବାହକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ପଚାରିଲି, ବୟସ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଓ ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବାହା ହେଲେନି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ବାହା ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ନାଇଁ, ଭାଇମାନେ କହିଲେ। ସେ ଭାଇମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଯାହା କହୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି କେହି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇବନି, ସେ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କଣ, ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଘରେ ଡାକିବନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଘରିଆ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା କୁଆଡେ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କାହାରି ନା କାହାରି ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କଣ ହବ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ? ସେମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ନ ପିନ୍ଧିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ବହରା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ହରଣ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବି ହରାଇବେ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣେ, ସେ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଟାଣୁଛି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକମାନେ କାହାରି ନା କାହାରି ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ, ଆଲୋକ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମିନ ଆମିନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।